ਹੁਣ मैं बेनती करांगा अगले बुलारे लखा सधाना जी ते नाल असीं धन्नवाद करना है इंजीनियर मनजिंदर सिंह मत्ते नंगल चेयरमैन कौंसल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर पंजाब हिमाचल हरियाणा चंडीगढ़ वो वड्डा काफला लेके आए उन्होंने बहुत बहुत धन्नवाद। गुरिंदर सिंह मेहंदी रत्ता पत्रकार कोटकपूरा उन्होंने वालों 11,000 का योगदान दिता है संघर्ष नूं उन्हों का धन्नवाद करते उन्होंने सारी टीम का धन्नवाद करते हैं। हुण मैं बेनती करांगा लखा सधाना जी वो माइक ते आ जाण ते उस तो बाद साडी स्टेज सकत्तर दीआं सभावां जिहड़े अमरजीत सिंह जी निभाउणगे वो भी लागे आ जाण। सारी संगत फतेह प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं भरावो लंबा चौड़ा कोई भाषण नहीं देना, मैं कल बोल के गया सी। अज मैं सिर्फ 2-3 गल्लां ने जिहड़ियां ओह सांझियां करनियां ने। पहली गल तां इह है कि एक गल दा ख्याल करियो, वार वार जिहड़ियां गल्लां स्टेज दे उत्ते इत्थों दी प्रबंधक जिहड़ी कमेटी आ उन्हां दे कोले आउंदियां ने कि आम एक निराशता जिहड़ी फैलाई जा रही है लोकां दे विच कि यार इहदा लम्मा काम इन्हां ने चला लिया, गिल्ला पीना पा लिया, हुण आपां नूं ज्यादा अगे वधना चाहिदा है, जे नहीं अगे वधदे ते चलो इत्थे फिर कुछ नहीं हैगा, घरां नूं मुड़ चलो। ये कौन बंदे ने? ये सानूं बंदे पहचानण दी लोड़ है। ये इन्हां दी बंदे ने, ख्याल रखियो। जेड़ा बंदा सोडे कोले आके कोई यह जी गलबात करदा है ओदे कोले झंडा, मैं कल भी कहा झंडा हो सकता है, ओदे कोले पग भी बन्नी हो सकती है। आम ही गल चला लेंदे आके भाई केड़ा जिला है, जिथे 10-15-20 जाने खड़े होण उत्थे कह दिंदे भाई केड़ा पिंड है केड़ा जिला है। अपने वर्गा कह दिंदा भाई बठिंडा संगरूर है पटियाला जलंधर है कपूरथला है, मेरा भाई फिरोजपुर है। हुण जेडे की करनगे, इत्थे 15 दिन तो हो गए बैठिया नूं, हुण आपां नूं गहां बलदना चाहिदा जां तां ते जां फिर कुछ नहीं करते, हुण आपां नूं घरां नूं मुड़ जाना चाहिदा है। जणे ये उन्हां दे बंदियां वल्लों एक इहो जिहा बरतांत इहो जिहा माहौल सिरजिया जा रहा, ये गल असीं खास ख्याल रखनी आ। दूजी गल मैं कल बोल के गया, मैं चल कोई गल नहीं, पंजाब दे विच विआहां दा माहौल है, पंजाब दे विच विआहां दा माहौल है। मैं कहा पिछे कोई गल नहीं, मुंडे जे डिक डुक ला के ट्रैक्टरां ते नचदे आ, नच लिया करन दिओ। पर उहदा असर इहो जिहा होया, मैं रात उत्थे देखिया 3 वजे दा टाइम सी, रसोई ढाबे कोले ते अपने मुंडे सारी रात ही खौरू पाई गए आ। सो इन्ना ना करो ताकि सोडा इन्हां दा जिहड़ा मीडिया फिरदा सोडी उन्नी की वीडियो बना के कि आ देखो जी दारू पी के खरूद पाउण वाले बंदे ने, ये किहड़े गंभीर इंसान ने जां किहड़े गंभीर किसान ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਗਰੇਜ ਕਰਿਓ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬੋਲ ਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ कि साडे च कोई दफाड़ वाली गल नहीं है, किसान आगूआं दे नाल खड़े आ, नाल खड़े रहांगे। बस इन्हां गल्लां दा ख्याल रखना है। तुसीं जे आ 5-7 दिन वधिया तरीके नाल कट गए ना, सबर बनाई रखिया, इहो जिहियां गल्लां बातां तो गुरेज करदे रहे, चकन्ने रहे, तां तुसीं देखोगे की भाव इत्थे विखदी है। इह अंदरों डरे होए ने, हिल्ली होई आ सरकार। आ इक तुहानूं मैं होर अंदरूनी गल दस दिंदा है। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਨੇ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ, ਗੌਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ 2000-3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ CID ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਬਾਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਡਿੱਗੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ, ਬੰਦ ਲਓ ਬਹੀਰਾ, ਹੁਣ ਘੱਤ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਹਗੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਡੇ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੜਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੀਤ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੌਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। किसान एकता, किसान मजदूर एकता, साडे हक, साडे हक। हुण मैं बेनती करांगा यार ना लिख के दो ना, फिर मैं किदां किसान यूनियन दा झंडा बुलंद कीता। मैं उन्हां दा बड़ा धन्नवाद हां, और जिन्ने भी इत्थे संगतां आईयां ने उन्हां दा बड़ा धन्नवाद करदा, और जिहड़े भी इत्थे सेवा कर रहे ने मैडिसन वाले उन्हां दा धन्नवाद करदा, और जिहड़े पत्रकार ने उन्हां दा धन्नवाद करदा। असीं रविश कुमार दा और संदीप चौधरी दा उन्हां दा धन्नवाद करदे हां, जिन्हां ने नैशनल टीवी ते साडे किसानां नूं, साडे किसान यूनियन नूं चंगा विखाया है उन्हां ने नैशनल मीडिया दे विच। और मेरा ये बड़ा ही मन खुश है कि असी इस किसान यूनियन की जिहड़ी कि शुरुआत असी कीती सी डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर तो, जो असी लॉ के बारे सारे नूं समझाया सीगा। मैं हुण इस चीज ते और चीज बारे दसना चाहना सारिਆਂ नूं। इस शेर तो सारी संगत नूं हौसला भी मिलूगा और बुलंदियां तक असी पहुंचांगे भी। और मोदी जी नूं भी इस चीज का पता लग जू, कां गिद्दड़ा नूं कौन पुछता, बंद पिंजरे च शेर हुंदे, ओह कौम कदे ना गुलाम हुंदी, जिस कौम दे बच्चे दलेर हुंदे। और मैं इहदे विच
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈਓ ਔਰ ਬਹਿਨੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦੇ ਨਾ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਆੜਤੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਬੁੱਧੀਮੰਦ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਆੜਤੀਏ ਏਟੀਐਮ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਏਟੀਐਮ ਹੈ। ਓਏ ਅੱਜ ਉਹ ਏਟੀਐਮ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, NRI ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ASI ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੇਸ਼ शिवा बर मोहे शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं न डरूं और सेओ जब जाए लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। एक गल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਤੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੀਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁੱਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਲ ਵੇਚਤੀ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਸੁਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੂ ਖੇਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਸੋਹਣ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੌਲੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋਹਣ ਸ਼ੰਕਰ ਗਾਇਕ, ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਮਤੋਈ ਗਾਇਕ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੈਂਡੋਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਏ? ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋਹਣ ਸ਼ੰਕਰ ਗਾਇਕ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ। ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੈਂਡੋਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 5-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਸਬਟੀਆਂ ਤੇ, ਹੋ ਮੋਤੀ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਪੈਦਾ, ਅਣਖ ਵਿਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ, ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ, ਪਾਉਂਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘਾਂ, ਸੂਰੇ ਲੜਦੇ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ, ਹੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕਣਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕਣਾ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਫਤਿਹ ਬਲਾਈ ਹੋ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਫਤਿਹ ਬਲਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਜੀ, ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੈਂਡੋਵਾਲ ਜੀ, ਅਖਤਰ ਅਲੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर चाहते हो कि मंजिल कदम चूम ले अपने, अगर चाहते हो कि मंजिल कदम चूम ले अपने, तो ये छुपना छुपाना छोड़ दो, ये कचरा खुद ब खुद लग जाएगा किनारों पर, गंदे पानी की तरह ठहर जाना छोड़ दो। मैं अक्सर सुनदा, मीडिया भी कहता है ते जगह जगह बैनर्स भी लगे ने कि किसानी अंदोलन, किसानां दा धरना या किसानां दा संघर्ष। मैं अपने दिल तो यह गल कहना कि ये सिर्फ ते सिर्फ किसानां दा संघर्ष नहीं है, ये कल्ले किसानां दा संघर्ष नहीं, ये हर उस इंसान दा संघर्ष है ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ उस औरत की कही गल याद आती है जिन्होंने अजकल मीडिया ते काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा, कंगना। कि कंगना तेनों ते हुण किसानां नहीं टंगना। उस औरत नूं पता ही नहीं कि पंजाब दीयां जुझारू औरतां ने किहड़े किहड़े सूरमियां नूं जन्म दिता है। पंजाब दी ओ मां जिन्हें शहीद भगत सिंह नूं जन्म दिता है, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਜਿਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ। समय की थोड़ है, मैं चंद लाइना इन्हां भैणां वास्ते, इन्हां मावां वास्ते कह के आग्या लूंगा। ए मां भागो दियां जाइयां ने, ओ
ਉਹ ਸਿਰ ਕਫਨ ਬਨ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਚੁੱਲਾ ਚੌਂਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਚਾਣਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲੇ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਹਿਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ गए सारे मोदी दी सरकार तेरा तख्त हिलाउणगे। इन हवाओं से कह दो कि औकात में रहे अपनी, दिल्ली वाली हवावां, इन हवाओं से कह दो कि औकात में रहे अपनी, हम वो पत्ते हैं जो डरते नहीं तूफानों से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ज्यादा गल्ला नहीं करूंगा। कलंगी वालिया तेरे स्कूलों दा मैं सुनिया लगदी फीस कोई ना। ये मेरे कलगियां वाले दा स्कूल है, जिन्हें इत्थे आना है सोच समझ के आयो। कलगी वालिया तेरे स्कूल अंदर मैं सुनिया लगदी फीस कोई ना। शोभा सुन के स्कूल विच मैं होया दाखिल, सुनिया लगदे 20 ते 30 कोई ना। हाँ जदों खड़ के जमात विच आ जमात है, आ जमात हो। हाँ जदों खड़ के जमात विच निगाह मारिया पढ़न वालिया दे धड़ते सीस कोई ना। कलगी वालिया तेरिया तू जाने कर सकदा तेरी रीस कोई ना। मेरे गुरु दियां लाडलियां फौजां आईयां ने अज दिल्ली, ये एवें नहीं मुड़दियां, ये एवें नहीं मुड़न वालियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। हक सच दी लड़ाई लड़ रहे दर्दमंदा दे हमदर्द दोस्तों, फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दो ही लाइनां कहणियां कि हुण तां कस के जावांगे, हुण तां कस के जावांगे इस चूल जे ढिल्ली नूं, हुण तां कस के जावांगे इस चूल जे ढिल्ली नूं। हाले तक साडे वर्गा टक्करिया नहीं सी दिल्ली नूं, हाले तक साडे वर्गा कोई टक्करिया नहीं सी दिल्ली नूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कवर करो। सो हुण मैं बीबियां दे रात दी रिहाइश वास्ते इंतजाम किया गया जी, नोट करियो। लगभग 250 बीबियां दे सौण दा प्रबंध है जी। ये प्रबंध KFC दी पिछली साइड ते। हाँ जी, सो इन्हों लैके जाओ यार, वॉलंटियर किथे आ, इन्हों लाओ थले। बोल तो लैन देने पर आप सानू दूसरी मर्यादा रखन दिओ ना। बीबियां दे रात दी रिहाइश दा इंतजाम लगभग 250 बीबियां दे सौण दा प्रबंध किया गया जी। ये प्रबंध KFC दी पिछली साइड ते किया गया। संपर्क नंबर है जी 95017 43203। फिर दोबारा जेड़ा आ नोट कर लिया जावे 95017 43203। इन्हां तो बाद मंडी लादड़ा लोहगढ़ अपरा चक साबू शोकरा मोरियों ढक माजरा सारी पिंडां दी संगतां पहुंचियां। मंडी लादड़ा संगत ने आस पास के घरां विच जिहड़े बाथरूम किसान वरतदे आ उन्हां दी रिपेयर कीती, टूटियां ते फ्लशां नूं जिहड़ा है वो दोबारा चलण योग कीता है, उन्हां दा धन्नवाद। हुण मैं बेनती करांगा डॉक्टर इंदिरा तिवारी वर्किंग प्रेजिडेंट अखिल भारती हिंदू महासभा, वो तुहाडे नाल विचार साझे करनगे जी।
एकड़े ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਆ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ, ਮਗਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਸਟੇਜ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। मैं श्रीमती रमेश अंतिल सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग की। मैं अपने भाई बहनों के सबके कंधे से कंधा मिलाकर, जब से हमारा धरना चालू है, जब से हमारे किसानों की लड़ाई है, हम सारी महिलाएं हरियाणा की 470 महिलाएं पंजाब भाइयों के साथ हैं और कंधा से कंधा मिलाकर सीने को चीरने का काम करते हैं। लेकिन मैं बताती हूँ, आज हमारी हरियाणा की मातृभाषा और हमारे का हरियाणा का कल्चर घाघरी और कुर्ते की और चमकदार चुंदड़ियों में आई थी, उन्हीं के साथ श्रीमती रमेश अंतिल का दबदबा था। और हमारी बहनें आज ये कह के गई हैं, जब लक्ष्मीबाई झांसी की रानी ने जब अपना शीश बांध लिया था, तो अपने भाइयों के साथ, पंजाब के किसानों के साथ अपना आज मैंने मंडासा पहन लिया है। जब तक मोदी के हम एक एक हक नहीं लेके रहेंगे, तो ये कहता है कि आज वाराणसी में जाके उसने कहता है कि मैंने बुलेट ट्रेन चला दी। मैंने बोला, अरे बुलेट ट्रेन चलाने वाले किसानों का हितकार चला दे, किसानों की सुन, तेरी बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं है इस देश को जरूरत है, इस देश को जरूरत है किसान के अन्नदाता की सुनने की। तू वाराणसी में बैठ के जाके तालियां बजवाता है, दिए जलाता है, हमें कोई जरूरत नहीं इन तालियों की, दियों की, ना किसी बुलेट ट्रेन की। हमें जरूरत है तो सिंगू बॉर्डर पे आके मेरे किसान भाइयों की सुन। मेरे पंजाब हरियाणा उत्तराखंड राज्य में हमारा भाई आया है और मैं अपने भाइयों से वादा करती हूँ, मैं अपने पंजाब हरियाणा वाले भाइयों से वादा करती हूँ, श्रीमती रमेश अंतिल अपना शीश कटाएगी, तुमको बाद में आ जाएगी। जब तक हमारी बहनें हैं, जब तक हमारी बहनें हैं, हमें कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी अपने पुरुष प्रधानों पर आज नहीं आने देंगे। जब तक महिलाएं जिंदा हैं, हमारे शरीर का कण कण हमारे किसान भाइयों के हित में जाएगा और मोदी को झुका के रहेंगे। जय हिंद, जय किसान नेता श्रीमती रमेश अंतिल। बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ मैं बेनती करांगा डॉक्टर इंदिरा तिवारी जी, वर्किंग प्रेसिडेंट अखिल भारती हिंदू महासभा, वो तुहाडे नाल विचार साझे करनगे। नमस्कार। मैं यहाँ बैठी सारी संगत को, सारे बुजुर्गों को, अपने नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को, मंच पर बैठे हुए उन महानुभावों को जो आपका 6 महीने से मनोबल बढ़ा के रखा हुआ है। मेरी तो मोदी से और हाफ पेंटियों से 36 का आंकड़ा बहुत पुराना है और अभी बहुत से वक्ता इस पर आए और उनको हम सुन रहे थे वहां पे बैठ के कुछ घंटों से। तो उन्होंने कहा कि अनपढ़, एक भाई थे जिन्होंने कहा अनपढ़, उन्होंने बड़ा उसका अच्छा विश्लेषण किया कि अन्न को फाड़ के चोर बैठा हुआ है। बहुत अच्छा विश्लेषण था। अन्नदाता भूमिपुत्र होता है और वो पृथ्वी का पोषक होता है, पृथ्वी का सीधा लाडला होता है। इससे पूछो, ये जो सुबह बैठ के इडली खाता है उसमें माँ की दाल और चावल जो पड़ते हैं वो पंजाब से लेके उधर जम्मू हरियाणा सब जगह पूरे भारत में पैदा किए जाते हैं। गुजरात का भी बहुत रेगिस्तानी इलाका रहता था और मैं थोड़ा सा उस पर आपके प्रकाश डालूंगी कि तब ये गुजरात नहीं होता था, तब ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहलाता था। 1958 में इसका बंटवारा होता है और उसको फाड़ के गुजरात और महाराष्ट्र बनाया जाता है। इसी तरह एक वक्ता अभी आए थे जिन्होंने ये कहा कि हम दिल्ली को भी पंजाब में ले लेंगे, तो मैं उनको थोड़ा करेक्ट करूंगी, दिल्ली ऑलरेडी पंजाब में ही थी। आप रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखें, 1977 तक के रेवेन्यू रिकॉर्ड में
दिल्ली का कोई भी खसरा खतौनी, कोई भी लेखपाल वो पंजाब से रिट्रीव किया जाता था। तो थोड़ा सा उसमें सुधार कर लीजिए। जैसे आपने ट्विटर में अमित मालवीय की ठोक के बजाई, वैसी जरा सा रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी ठोक के बजाओ। और ये चाय बोलता है कि मैं चाय बेचता था, महाराज झूठ के अलावा ये कुछ नहीं बोलता। ये जब उठता है तब झूठ बोलता है, जब सोता है तब झूठ बोलता है। मैंने आरटीआई लगाई थी 2014, 8 नवंबर 2014 को वडोदरा रेलवे स्टेशन पे, कि क्या जिस समय मोदी जी की उम्र 14 साल या 8 साल से 18 साल थी, वहां कोई रेलवे स्टेशन था? रेलवे स्टेशन ही नहीं था, रेलवे स्टेशन ही नहीं था। ये झूठ का पुलिंदा है, जुमलेबाज है। इसने पहले आपको बरगलाया हम 15 लाख देंगे, 15% भी नहीं मिला, और आपसे नोटबंदी कर ली। नोटबंदी में कितने परिवार तबाह हुए, कितनी माएं वो अपने बच्चों का मतलब बिछड़ गई, कितनी लड़कियां जो शादी के लायक थी उन्होंने आत्महत्या की। इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। मेरे पास आदिवासियों के लिखे हुए पुलिंदे हैं, औरतों के, छत्तीसगढ़ से, रायगढ़ से, कहां से, क्योंकि उन्होंने औरतें जो थी, ये धर्म कहता है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है। धर्म की लड़ाई ये है, जब आप जमीन की रक्षा के लिए लड़ते हैं तो ये धर्म की लड़ाई होती है। ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये अंबानियों की, व्यापारियों के लिए लड़ाई है। और चाणक्य ने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, जब राजा व्यापारी हो जाए तो उसका बल पूर्वक वध कर देना चाहिए। ये अर्थनीति में, कूटनीति में विष्णुगुप्त के लिखा हुआ है। सोनिहाल और माए वीर चाहिए हमें। माए वीर होंगी तो फिर ये कफन हम नहीं बांधेंगे, हम बलिदान नहीं लेंगे। हम बलिदान लेंगे, हम बलिदान एक भी नहीं देंगे, हम बलिदान लेंगे चोर और पापियों का, क्योंकि हमारी एक एक कौम, एक एक बच्चा बहुत कीमती है। माँ जानती है कि कलेजा कैसे फटता है। माँ अपने बच्चे की बलि नहीं देगी। वो तो निर्बंस बैठा हुआ है। चाणक्य ने यह भी लिखा कि अविवाहित और निसंतान राजा को शासन पद पे बैठने का अधिकार नहीं है, कहीं से भी नहीं है। हमारा धर्म ये सिखाता है निर्भय, निरहंकार। हम निर्भय हैं, निरहंकार हैं, हम कभी मरते नहीं हैं। तो हमें, हमारे बीच में ड्रोन चलाए जा रहे थे, मैं अभी देख रही थी, ड्रोन से रिकॉर्डिंग हो रही थी। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं। 56 इंच का शीशा सीने वाला चीन ने लद्दाख आधा ले लिया, अरुणाचल में 55 वर्ग किलोमीटर तक घुसाया। 56 इंच का सीना 6 इंच का रह गया, 6 इंच का रह गया। वह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करता जो पाकिस्तान आगे ही मरा हुआ है, उसकी बात करता है। सिर्फ और सिर्फ इसने हिंदू मुसलमान किया, मानवता का तो पाठ नहीं पढ़ाया, इसने धर्म भी नहीं पढ़ा, इसने वेद भी नहीं पढ़ा। वसुधैव कुटुंबकम ये ऋग्वेद का पहला सूक्त है। अच्छा, मेरे को समय कम है तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, और मैं अपने तरफ से आप सबका समर्थन, आपका साथ देने आई हूं। एक और चीज बता दूं, धर्म के मर्म की बात है। वो धर्म की लड़ाई 10 गुरुओं ने लड़ी, राम और कृष्ण ने लड़ी। सत्ता की लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी थी। जो वर्तमान धर्म के चोले में बैठा एक ठग है, चोर है, वो सत्ता के लिए बैठा है, सत्ता का लोभी है, और उसको डर ये है कि अब उसके दिन पूरे हो गए, अब कहां जाएगा। उससे सवाल पूछे जाएंगे नोटबंदी के, 15 लाख के, किसानों की कर्ज माफी के, जिन औरतों के बच्चे बलिदान हुए, जो 27 करोड़ से ऊपर नौजवान बेरोजगार हो गए, और आपदा को अवसर में बदलना। कोरोना एक्चुअली बीजेपी को समर्थन देने का पाप था। जिन जिन ने भी बीजेपी को वोट दिया वो आज कोरोना से ग्रसित हैं। ये आप डाटा देख लेना, उठा के डाटा देखना। आप मेरी बात सही गलत निकले तो जो सजा मैं यहीं पे हूं। कोरोना
इसके पाप का परिणाम है और कोरोना को इसने अवसर में बदला हुआ है। सत्ता का लोभ, ये बोलता है फकीर झूठ बोलता है। मैं गंगोत्री हर साल जाती हूँ, हर साल बद्रीनाथ जाती हूँ, वहां पर किसी को इसका पता तक नहीं है। इसको पता नहीं कंदराव में कैसे रहा जाता है। मुझे आप क्षमा करिए, पीछे से मुझे थपकी दी जा रही है। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हम जीत के आए हैं, जीत के जाएंगे, आगे भी जीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਕੋਟਪੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ, ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ, ਯੋਗੀ, ਰਾਜਨਾਥ, ਖੱਟੜ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 14 ਦੀਆਂ 14 ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੱਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ, ਪੱਥਰ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜ, ਸੰਜਮ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਿਆਣਾ, ਸਾਧ ਸਮਾਜਿਕ ਗੂੰਜ ਤੋਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਗੋਬਿੰਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕਸ, ਪੰਜਗਰਾਈ ਕਲਾਂ ਕੋਟਪੂਰਾ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1.5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਆ। ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨਨਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਿੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, इंडिया टीवी वाले, जी न्यूज वाले, आज तक वाले, और दब के झूठ बोल लो, इतिहास लिखा जाएगा कि जब गोदी मीडिया झूठ बोल रहा सी ते पंजाब दा सच हरियाणा दे नाल गरज रहा सी, इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास ने गल दोहराई है। अज इत्थे सारे धर्मां दे, जातां दे, बरादरियां दे लोग बैठे ने। मैनू एक बाऊ ने पूछा, तुहानू पता किसान अंदोलन की है? मैं कहा हाँ पता है। एक दुकानदार है, उन्होंने ये हुक्म है कि अपना माल नकद बेच, उधार बेच, किश्तां दे बेच, भावें फ्री दे दे, भावें ऑनलाइन बेच दे। वो दुकानदार तुसी आजाद कर दिता अंडानी और अंबानिया दी शक्ल। किसान नू कहने हो कि MSP नहीं देनी, किसान नू कहने हो मंडी नहीं जाना, किसान नू कहने हो आड़तियां को नहीं जाना। वो आजाद देश दे विच अन्नदाते नू गुलाम बनाना चाहते हो, क़यामत आ सकती है, किसान गुलाम नहीं हो सकता है। और जिथे तक रह गई गल धर्मां दी, ते मैं दसना चाहना दिल्ली दे तख्त नू कि जिदन दसम पिता धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने शमशीर चक्की सी ना वक्त दे हुक्मरानां दे खिलाफ, जद वजीर खां दे गोडे थल्ले लवाए सी, ते उदों भी नबी खां ते गनी खां, पीर बुद्धू शाह गुरु साहब दे नाल सी, ते अज भी नाल ने, ते हमेशा नाल डट के खड़े रहणगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तुहाडा बहुत ऋणी हां। सवेरे लुधियाणेओ तुरे सरदार प्रितपाल सिंह जी गुरुद्वारा दुख निवारण साहब के प्रधान, मेरे प्रधान चाचू जी नाल ने। हमेशा असी इन्हां दी रहनुमाई दे विच अगे तुरे हां। मैं सोचा सी भी आके तुहाडे नाल ना दो गल्लां उर्दू च करांगा। गोदी मीडिया वाले दा पता नहीं लगदा, कई बारी पंजाबी च दो छित्तर मारी दे फिर कह दिंदे भी इन्हां ने तां अतवादियां वाली गल कर दित्ती है। ते जांदा जांदा बस इक्को ही शेर उन्हां दी नज़र करना चाहुंदा हां कि वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुनकर जब्त करता हूं। साडे दुश्मन नू क्या, विरोधियां नू, वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुन के जब्त करता हूं। जब्त मतलब सहन कर लेना। और मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। वो गाली भी मुझे दे तो मैं सुन के जब्त करता हूं। मेरे दुश्मन समझते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्स देते हैं। कहता वड्डियां ने मैनू ये सबक दिता है। मेरे घर के बड़े अक्सर मुझे ये दर्स देते हैं कि कुत्ता काट भी ले तो उसे काटा नहीं जाता। पंजाब दे शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी वालों और मैं बतौर नायब शाही इमाम तुहानू यकीन दिलाना कि उन्हें क्या कि करो ना फिक्र, जरूरत पड़ी तो हम देंगे। करो ना फिक्र, जरूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चिरागों में डालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना लुधियानवी साहब। हुण मैं बेनती करांगा महंत जसवीर दास जी, वो तुहाडे नाल 1 मिनट लई विचार साझे करनगे। महंत जसवीर दास जी। मंच ते बैठे मेरे बुजुर्गों, स्टेज दे थल्ले बैठे मेरे बुजुर्गों, माताओं, भैनों, वीरों, गज के फतेह बुलाओ। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਕੰਨੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਰਜੁਨ ਆਰੀਏ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਸਾ ਤੇ ਹੇਮੰਤ ਤੁਸਾਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਪਵਨ ਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਧਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਧਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਪਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਤਾ ਸੀ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਾਣੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਕਿਕਰਾ ਵੇ ਕੰਡਿਆਲਿਆ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਲੈਣਗੇ ਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਮਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 70 ਚ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਨ 70 ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 78 ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੋਲ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਇਨਕਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਿੰਜੀ ਆਲਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਜੀ ਆਲਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜਦ ਦਰਖਤ ਨਾ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਚੰਦ ਸਿਹਾੜਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਕਿੰਜੀ ਆਲਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜਦ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ। ਘਰ ਘਾਟ ਖੇਤ ਖਲਵਾੜ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਘਾਟ ਖੇਤ ਖਲਵਾੜ ਤੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਿੰਜੀ ਆਲਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜਦ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ। ਜੜ ਧਰਮ ਅਮਾਨ ਦੀ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣੀ, ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੜ ਧਰਮ ਅਮਾਨ ਦੀ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਮਲੇ ਅਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਤੇਗ ਤਰਸੂਲ ਪੁਣਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਤੂੰ ਕਿੰਜੀ ਆਲਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜਦ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕਟਵਾੜੇ ਦੇਣੇ। ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਚੰਦ ਸਿਹਾੜਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੇ, ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਿਜਤ ਬਹਾ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿੰਜੀ ਆਲਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਜਦ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ। ਆਂਦਾ ਬੁੱਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਜਰੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆ ਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾੜ ਦੇਣੀਆਂ। ਬੁੱਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਜਰੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਚਾ ਦੇਣਾ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮਾਣ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਜਿਸਮਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮਾਣ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਊ ਜਾਂ ਹੋਊ ਗਾਣੇ। ਤੂੰ
ਸਾਂਭੇਗਾ ਜਦ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕਟਵਾਣੇ ਦੇਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਠ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਉੱਠ ਚੁੱਪ ਤੋੜ, ਉੱਠ ਚੁੱਪ ਤੋੜ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਕਿੰਜ ਆਲਣਾ ਸਾਂਭੇਗਾ ਜਦ ਦਰਖਤ ਉਹਨਾਂ ਕਟਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਮਰਦਾ 5 ਸਿਹਾੜਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਾ ਦੇਣਾ। ਤਗੜੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਈਸ਼ਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਈਸ਼ਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਦ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ। बहुत ही सत्कारयोग सामने बैठे भैनों ते वीरों ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्नवादियां धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्हां दी अपार बख्शिश ते रहमत दा सदका अज मोदी सरकार ने जो साडे नाल धक्का करन लई 3 कानून भारती किसान यूनियन ते थोपे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਣ ਸੁਆਏ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ,
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇਸ਼ੂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਕਸ ਰੰਗਮੰਚ ਸਮਰਾਲਾ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਵਿਆ 2100 रुपए ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ USA 500 रुपया 5000 रुपया। ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਹਿਮਦਗੜ 2100 रुपए। ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਭਤੀਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਹਿਮਦਗੜ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 5000 रुपए। ਪਿੰਡ ਜਲਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 5500 रुपए ਦੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 5000 रुपए। ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 3000 रुपए। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਨੀ ਕਪੂਰਥਲਾ 1100 रुपए। ਪਿੰਡ ਮੁਸਤਫਾਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕਲਾਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 3820 रुपए। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਬਿਜਨਪੁਰ ਮੋਹਾਲੀ 2100 रुपए। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦਨ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਟੋਹਾਣਾ ਫਤਿਆਬਾਦ 20000 रुपए। ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਈਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸੋਨੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ 5100 रुपए। ਗੁਪਤਨ ਜੀ 2100 रुपए। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਵਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 500 रुपए। ਸਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 1000 रुपया। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 2100 रुपया। ਪਿੰਡ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 32000 रुपया। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨੇਵਾਲ ਅਬੋਰ 11000 रुपया। ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 500 रुपया। ਗੋਪਤਦਾਨ 1000 रुपया। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 70000 रुपया। ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ 1100 रुपए। ਤੇਜਸ ਰਾਣਾ ਜੀ ਐਸਓ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਕੁੰਡਲ ਹਰਿਆਣਾ 3100 रुपए। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਦਮਪੁਰ 7380 रुपए। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿੰਗਰਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 11000 रुपया। 3600 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵੋਪਾਰਾ ਗੁਰਾਇਆ ਜਲੰਧਰ 2000 रुपए। ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੇਕੇ 2100 रुपया। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਮਾਣੀ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 1000 रुपया। ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕਾਨਪੁਰ ਮਾਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 2000 रुपया। ਗੋਪਤਦਾਨ 200 रुपए। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਮੋਹਾਲੀ 2300 रुपया। ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਢੱਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਕੋਦਰ ਜਲੰਧਰ 20000 रुपया। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਨੀ ਪਿੰਡ ਗਾਲਿਬ ਕਲਾਂ ਜਗਰਾਉਂ 18000 रुपया। ਬੀਬੀ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਰਿਆਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 5000 रुपया। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕੁੱਦੂਵਾਲ ਜਲੰਧਰ 5000 रुपया। ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 501 रुपए। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਵਾਂਵਾਲੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 500 रुपए। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1000 रुपया। ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਾਉਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਪਤ उत्तर प्रदेश 2500 रुपए। लंबड़दार प्रीतम सिंह पिंड ललहेड़ी खन्ना लुधियाना 10,000 रुपया। बाबा जोगी पीर स्पोर्ट्स क्लब खानपुर लुधियाना 1300 रुपए। जोगिंदर सिंह फौजी हुशियारपुर 500 रुपए। बाबा मक्खन सिंह जी
ਢਿੱਲੀ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਲੰਗੇਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ ਵਕੀਲ ਸੋਨੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ 2100 ਰੁਪਏ। ਸਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਊਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 4000 ਰੁਪਇਆ। ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਪਟਿਆਲਾ 500 ਰੁਪਏ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਵਾ ਰੋਹਤਕ ਹਰਿਆਣਾ 1100 ਰੁਪਏ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਾਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ 500 ਰੁਪਏ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਿੰਦਰ ਨਗਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 3100 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਟੋ ਕਲਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ 2000 ਰੁਪਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 21000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਘੋਲ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸੰਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 6:30 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ।